हेलो पिला माने केମିତି ଅଛ ତୁମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ ତମର ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବ ଆଜିର ଏହି ସେସନ ଆମେ 2 ଜୁନ 2026 ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଡିସ୍କସ କରିବା ପ୍ରଥମେ କଣ ଅଛି ନ୍ୟୁଜ ସେଇଟା ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଟନ ସେସନ କୁ ମୁଭ କରିବା तो न्यूज 1 राजेश कुमार सिंह गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ डीआरडीओ चेयरमैन न्यूज 2 इंडियाज फर्स्ट स्काईकास्ट सिस्टम लॉन्च एट आईजीआई एयरपोर्ट न्यूज 3 डीआरआई लॉन्चेस ऑपरेशन चक्रव्यूह अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग इन केरला न्यूज 4 अजय कोचार एज्यूम्स चार्ज एज 48 वाइस चीफ naval staff न्यूज 5 PSG returns UEFA Champions League title defeating Arsenal न्यूज 6 India returns IAU Asia Oceania 24-hour championship in Japan न्यूज 7 5 new judges appointed to the Supreme Court of India न्यूज 8 Myanmar President U Min Aung begins 5-day visit to India न्यूज 9 national wide खेत बचाओ अभियान launched in Raisan मध्य प्रदेश न्यूज 10 World Milk Day is celebrated annually on June 1 या सहित मोटिवेशनल कोट्स देखिबा ड्रीम बिग वर्क हार्ड किछि जो फास्ट कोन करबा पड़ो हमकु स्वप्न बड़ देखिबा पड़िबो तापरे से स्वप्न को पूरा करबा पई हमकु कठिन परिश्रम करबा पड़िबो सेति पई ड्रीम बिग फास्ट स्टेप कोन कि आपण स्वप्न बड़ देखिबे तापरे कठिन परिश्रम करिवे या सहित हम क्वेश्चन आंसर सेशन ता स्टार्ट करबा तो प्रथम क्वेश्चन कोन अछि क्वेश्चन 1 हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज of the chairman of the defense research development organization कोन DRDO DRDO रो एडिशनल चार्ज काको मिलिछि राजेश कुमार सिंह जी को काको मिलिछि राजेश कुमार सिंह जी को मिलिछि से कोन थिले से सेक्रेटरी थिले डिफेंस सेक्रेटरी थिले तो तांको एडिशनल चार्ज मिलिछि या आरो समीर कामत कोन थिले से रिप्लेस करचंती समीर कामत को से रिप्लेस करचंती आ से डीआरडीओ रो चेयरमैन हेचंती ठीक अछि तो एडा के कहछि अपॉइंटमेंट कमिटी के अपॉइंटमेंट बाय एसीसी माने कोन अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट राजेश कुमार सिंह को से डीआरडीओ रो एडिशनल चेयरमैन हिसाब रे अपॉइंटमेंट देछि तो एडर आंसर दिबो ऑप्शन बी तो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह assumed the additional charge of chairman DRDO and the secretary of Defense Department of Defense Research and Development on May 31 2006 तो डीआरडीओ केबे एस्टाब्लिश हेतिला एडा एस्टाब्लिश हेतिला 1958 रे को मिनिस्ट्री अंडर आसे एडा आसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रो अंडर आसे एडा कोन हबा सेल्फ रिलायंस करिवो इंडिया को in the field of defense एडा ला तारो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन द फील्ड ऑफ डिफेंस अपॉइंटमेंट अथॉरिटी किए एसीसी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हला ठीक अछि नेक्स्ट फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस रे किए थिले सबीर कामत जी थिले हला अगस्त 2022 में से करथिले से आ कोन हला ताकर प्रोफेशनल प्रोफाइल कोन अछि से केरला केडरे से कोन थिले आईएएस थिले आ 2024 रे से कोन हला डिफेंस सेक्रेटरी हिसाब रे से अपॉइंटमेंट हेतिले डीआरडीओ विषय देछि हला 1958 रे एस्टैब्लिश हेतिला न्यू दिल्ली रे तार हेडक्वार्टर अछि आ तारो कोन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ताको कंट्रोल करे आ से सेल्फ रिलायंस करबो इन क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी रे एडाला तारो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट एडवांस इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग फैसिलिटी स्काई कास्ट सिस्टम वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट व्हिच एयरपोर्ट कोन कहछि स्काई कास्ट एटा कोन एटा हला इंडिया रो फर्स्ट एडवांस्ड इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग फैसिलिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी एटू क्लियर हो गला कि से वेदर को मॉनिटर करिवो हला केमिति हमर फ्लाइट केमिति डिले होवनी अगेंस्ट कोन फॉग एंड टर्बुलेंस एडा तारो मेन काम
ଏଟା କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କରିଛନ୍ତି? ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ। ଏଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। କାହାର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ଏଟା କୋଉଠି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି? ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଟା ଅଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। କଣ? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେଟାର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ ବି, ଆଇଜିଆଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated India's first skycast system at Indira Gandhi National International Airport at New Delhi। ହଁ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ 19 ନମ୍ବରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି ହେଲା। 19 ନମ୍ବରରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ କରିବାରେ ହେଲା। ଏଟା ଦେଇଛି ହେଲା 19th କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଦେଇଛି ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ? ଏଟା କୋଉ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଟା ହେଇଛି? ଏଟା ମିଶନ ମୌସମ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି ହେଲା। ତାର ମୁଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟା କହିଦେଲି ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କାଇଫାଷ୍ଟ ଫେସିଲିଟି କୋଉଠି ହବ? ଜୱାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେ ହବ। ଜୱାର ଏୟାରପୋର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱିଚ୍ ଏଜେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ ଅପରେସନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁ ଟୁ କାଉଣ୍ଟର ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଇନ୍ କେରଳ? କଣ କହିଛି? ଅପରେସନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁ। ଅପରେସନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁ ହେଲା। ଏଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି? କେରଳାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଅପସନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି କଣ? ଆମର ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ। ଏଟା ହବନି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଏଟାର କାମ କଣ? ଅପରେସନ ଚକ୍ର ବ୍ୟୁରୋ କାମ କଣ ହେଲା? ଟୁ ଡିସମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହଉଛି ହେଲା, ଡ୍ରଗ୍ସ ର ନିଆଣ ହଉଛି, ସେଟାକୁ ଇଏ ବନ୍ଦ କରିବ। ଟୁ ଡିସମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରଗ ଟ୍ରାଫିକିଂ। ଏଟା କେରଳାର କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି? ଏଟା କେରଳାର ହଉଛି ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍, ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା କୋଚି, 3 ନମ୍ବର ହେଲା ମାଲାପୁରମ। କୋଉ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ହଉଛି? ଏଟା ଡ୍ରଗ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଡ୍ରଗ କୋଉ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ହଉଛି? ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗ ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ 1985। ସବଷ୍ଟାନ୍ସ 1985 ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। ଏଟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଗଲା? ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ସି, ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି? 24 କେଜି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଡ୍ରଗ୍ସ, ଇଏ 24 କେଜି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଡ୍ରଗ ଇଏ ଜବତ କରିଛି ଏ ଅପରେସନ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଉ ତା ସହିତ 21 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। 21 ପର୍ସନ ଆରେଷ୍ଟେଡ। ঠিক আছে, তো কোন নিউজରେ କାହିଁ ଅଛି? ଦ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ DRI ଲଞ୍ଚ ଅପରେସନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁ ଅନ୍ 13 ମେ 2026 ଟୁ ଡିସମେଣ୍ଟାଲ କଣ କରିବ? ଅର୍ଗାନାଇଜ ଡ୍ରଗ ଟ୍ରାଫିକିଂ ନେଟୱାର୍କ ଆକ୍ରସ୍ କେରଲା। ସିଜର କଣ ହେଇଛି? 24 କେଜି ନାର୍କୋଟିକ ଡ୍ରଗ ସିଜ କରାହେଇଛି। କୋଉ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ? ମେଥାଫେଟାମିନ୍ ଆଉ ହାସିସ୍ ଅଏଲ। ଏଗୁଡାକ ହେଲା ସେ ଡ୍ରଗ୍ସର ତାର ନାମ ହେଲା। କୋଉ ଜାଗାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି? ଏଟା ହେଉଛି କୋଚି, ମାଲାପୁରମ, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ। କୋଉ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ହେଇଛି? ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ହେଇଛି। ତା ସହିତ 70 କରୋଡ଼ ଏବଂ 21 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଏଟା ମେନସନ ହେଲା। ଫଙ୍କସନ ଏଜ ଦ ଏପେକ୍ସ ଆଣ୍ଟି ସ୍ମଗଲିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅଣ୍ଡର CBIC ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ। ଏଟା କାମ ହେଲା ସେ ସ୍ମଗଲିଂ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଆଉ କୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ଅଣ୍ଡର ଆସେ? ଏଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫାଇନାନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଆସେ। ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଏଟା ହେଲା ତା ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଲା। established NCB in 1986। Next question, who assumed charge as the 48th Vice Chief Justice, sorry, Chief of the Naval Staff of the Indian Navy on May 29, 2026? କଣ ଅଛି?
48th भाइस चीफ ऑफ द नाभाल स्टाफ ହେଲା। ଏଇଟା କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାହେଇଛି ଭାଇସ୍ ଏଡମିରାଲ ଅଜୟ କୋଚାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସେ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭାଲ ସିପ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆଉ ଆଇଏନଏସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତରେ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ୍ 1950 ହେଲା। ନେଭି ଡେ ନେଭି ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ? ନେଭି ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ 4th ଡିସେମ୍ବରରେ ନେଭି ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଭାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମନେ ରଖିବେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ଜୀ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ଅଜୟ କୋଚାର। assumed the charge of 48th vice chief of the naval staff VCNC मेजर कमांड से कोड କରିଛନ୍ତି ନାଶକ ବିଭୂତି କିରପାଣ୍ଡେ ସେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ହେଲା। କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆଇଏନଏସ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟରେ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ହେଲା, ଏଟା ମନେ ରଖିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବେ ଦ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଭାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇଜ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ranking ଅଫିସର ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ। ତା ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା ହେଲା ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଭାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଯିଏକି ଅଜୟ କୋଚାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାହେଲା। ନେଭି ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ? ଏଇଟା 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଏନଡିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ଖଡ଼କୱାଲା ପୁନେରେ ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ୍ 1954। ହଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ସହ ଦେଲା ତାର କାମ କ'ଣ ହେଲା? ବର୍ଡର ଗାର୍ଡିଂ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ହେଲା। ମେରିଟାଇମ୍ ବେସ୍ଡ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ? ଏ ତାର ଗାର୍ଡ କରିବ ସମୁଦ୍ର ମେରାଇନ୍ ଏରିଆକୁ। କେବେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା? ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ୍ 1950ରେ ସେଟା ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା। ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ନୌସେନା ଭବନ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ହଁ, ତାର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ନାଭାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଡମିରାଲ କୃଷ୍ଣା ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ କିଏ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ? 48 କିଏ ହେଲେ? ଅଜୟ କୋଚାର ଜୀ ହେଲେ। ନେଭି ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ? ଏଇଟା 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲବ୍ ଡିଡ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମାନ defeat in the final to retain their UEFA championship? କ'ଣ ହେଲା? UEFA championship, ସେଠି ଲେଖିବା UEFA championship। UEFA ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ୟୁନିୟନ ଅଫ ୟୁରୋପିଆନ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ତାର ଚମ୍ପିୟନ୍ସ ଲିଗ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହଙ୍ଗାରୀ ବୁଡାପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ବୁଡାପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଠି ପିଏସଜି ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ୟାରିସ୍ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମାନ। ଏଇଟା ଫ୍ରାନ୍ସର ଟିମ୍ ହବ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଟିମ୍ ହେଲା। ଭର୍ସେସ୍ ଆର୍ସେନାଲ ଏଇଟା ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ଟିମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ 1-1 ଡ୍ର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା? ପେନାଲ୍ଟି ହେଲା। ପେନାଲ୍ଟିରେ 4-3ରେ ପିଏସଜି ଜିତିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ କାହାକୁ ହରାଇଛି? ଆର୍ସେନାଲକୁ ହରାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ଲେୟର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ? ପ୍ଲେୟର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ଲୁଇସ୍
ହେନରିକ୍। ଠିକ ଅଛି। PSG France retain UEFA Champions League title after defeating Arsenal England in the final held ଜୁନ୍ 1 2026 ରେ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ପୁସ୍କସ୍ ଏରିନା। ଏଠି କଣ ଅଛି? ବୁଡାପେଷ୍ଟ ହଙ୍ଗାରୀରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଟାଇ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପେନାଲ୍ଟି ଥିଲା 4-3 ରେ PSG ଜିତିଥିଲା। ତାପରେ ହଁ ଗୋଲ ସ୍କୋରର କିଏ? କାଇ ହାଭେର୍ସ ଆର୍ସେନାଲ ସ୍କୋର୍ड ଇନ୍ ଦ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ନେସେସରି ହେଲା। ୟୁଏଫଏ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏଇଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଅଫ୍ 1955। ତାକୁ ଆଗ କଣ କୁହାଥିଲା? ତାକୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କପ୍ କୁହାହଉଥିଲା। ଏଟାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? ନିୟନ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन, which country won the men's team gold medal and retained its title at the IAU 24-hour Asia Oceania Championship in May 2026? କଣ ହେଲା? IAU 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 ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ହେଲା? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ରନର୍ସ ହେଲା। ସେ କଣ କରିଥିଲା? 24 ଆୱାର ଏସିଆ ଓସେନିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଜାପାନରେ। କୋଉଠି ଥିଲା ଏଇଟା? ଜାପାନରେ ହେଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଠି କଣ ହବ? 24 ଆୱାର କଣ ହବ? 24 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ ହେଲା। ଅଲ୍ଟ୍ରା ରନର୍ସ ହେଲା, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ କଟା ହେଇଥିବ। ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟ୍ରାକରେ ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ିବେ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା? ବୋଥ୍ ମେନ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଠି ମେନ୍ ଟିମ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ତିନିଟା କଣ ହେଲା? ତିନିଟା ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ରେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଗୋଲ୍ଡ କିଏ ଜିତିଥିଲେ ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ହବ ଅମର ସିଂ। କିଏ? ଅମର ସିଂ। ଅମର ସିଂ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଥିଲେ? ସେ 282 କିଲୋମିଟର ସେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଏଟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? which country won the men's team gold medal and retained its title at IAU 24-hour Asia Ocean Championship? କିଏ? ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପସନ୍ ସି। Team India retained its title, achieved a historic podium sweep at this championship held in Hirosaki, Japan in May 2026. Indian men କଣ କଲେ? କି swept all three medals in the individual event. Amar Singh Devanda won the gold medal by covering this much distance and set a new national record ହେଲା। ଜିଓ ଆଣ୍ଟୋନି ସେ କଣ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ସୌରଭ କୁମାର ରଞ୍ଜନ ଇଏ କଣ? ଇଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ ହେଲା। ହଁ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଅଛି? ଜାପାନ ଅଛି ଯିଏକି ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲା। ଥାର୍ଡରେ କିଏ ଅଛି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିଏକି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲା। ଓମେନରେ କିଏ? ଓମେନରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍। ଓମେନ୍ ଯିଏ ଏଇଟା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଟେଞ୍ଜିନ୍ ଡଲମା। ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଥିଲେ? ସେ 228.939 କିଲୋମିଟର ସେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାପାନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। AFI ଏଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? 1946 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କଣ କୋଉଠି ଅଛି? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡିଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ 5 ନ୍ୟୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜେସ୍? କଣ କରାହେଇଛି? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଲ ଜଷ୍ଟିସ ହେଲା। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଲ ଜଷ୍ଟିସ ହେଲା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଲା କଣ କରାହେଇଛି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେ 5 ନ୍ୟୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ? ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 124(2) ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 124(2) ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା କଣ କରାହେଇଛି? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। 5 ଜଣ କିଏ କିଏ?
नागुजी हला। सेकंड रे कोन सेकंड हेले चंद्रशेखर जी। 3 नंबर रे किए हेले 3 नंबर रे सचदेव जी। 4 नंबर हेले पल्ली जी हाँ। 5 नंबर रे जी डायरेक्टली कोन हला बार ରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବାର ଆଡଭୋକେଟ ହେଲା କିଏ ଏଇଟା ବାର ଆଡଭୋକେଟ ରୁ ଯିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ ସୁବ୍ରମଣି ମୋହନ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ହେଲା ସୁବ୍ରମଣି ମୋହନ। ସୁବ୍ରମଣି ମୋହନା ଇଏ କଣ ଥିଲେ ବାର ଆଡଭୋକେଟ। ବାର ଆଡଭୋକେଟ ରୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆନ୍ସର ହେବ ଆର୍ଟିକଲ 124 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନମ୍ବର 2 ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ର ଆର୍ଟିକଲ କଣ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ ହେଲା 124 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ହାଇ କୋର୍ଟ ର କଣ 214। On June 1, the President of India କିଏ appoint କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ appoint କରିଛନ୍ତି 5 new judges of Supreme Court of India in exercise the power under ତାଙ୍କର କୋ ପାୱାର କୋ ଆର୍ଟିକଲ ହିସାବରେ ଆର୍ଟିକଲ 124 ର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2 ହିସାବରେ appointment କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରି କ୍ଲଜ ନମ୍ବର 2 ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ କ୍ଲଜ ନମ୍ବର 2 ରେ appointment ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ନୋଡାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ଅଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଲ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ। ଆପଣ ଏଟାର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଟା କହିବେ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କିଏ କଣ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସିଲ ନାଗୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଜଷ୍ଟିସ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 3 ନମ୍ବର ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବ ସଚଦେବା 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଅରୁଣ ପଲ୍ଲୀजी 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଭେଙ୍କିଟା ସୁବ୍ରମଣି ମୋହନ। ये कौन ये अपॉइंटेड एज जज डायरेक्टली फ्रॉम द बार सीनियर एडवोकेट रू ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जज हिसाब रे से अपॉइंटमेंट हेचंती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विषय दिहला एटा केबे एस्टैब्लिश हेतला इन द ईयर ऑफ 1950 जनवरी 28 एटा एस्टैब्लिश हेतला। आगो ताना कोन थिला फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया मैक्सिमम केतेटा जज रहि पारिबे 34 हला। एडी 34 रे कोन होबे गुटे चीफ जस्टिस रहबे हला। आर्टिकल कोन अछि आर्टिकल 124 टू 147 केते नंबर पार्ट 5 नंबर पार्ट सुप्रीम कोर्ट विषय मेंशन कराइछि रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट केते 65। फर्स्ट चीफ जस्टिस के हिरालाल कान्या जी के फर्स्ट चीफ जस्टिस किए अछंती हिरालाल कान्या। मोर क्वेश्चन हला सुप्रीम कोर्ट रो नाउ चीफ जस्टिस किए अछंती कोंतु हला एबे करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए अछंती कोंतु एडा अछंती सूर्यकांत जी किए अछंती जस्टिस सूर्यकांत जी सूर्य कांत अछंती। हाईकोर्ट विषय दियासी केते नंबर आर्टिकल 214 नंबर आर्टिकल रे कोन अछि दैट देयर शैल बी ए हाईकोर्ट फॉर ईच स्टेट सब स्टेट गुटे हाईकोर्ट सेवाटा निहाती जरूरी और रिटायरमेंट एज केते अछि हाईकोर्ट रो 62 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच हिस्टोरिक बुद्धिस्ट साइट डिड म्यांमार प्रेसिडेंट विजिट एंड प्रे एट इन बिहार प्रायर टू हिज अराइवल इन न्यू दिल्ली हला। एटा देला ऑप्शन देला कोन कहछंती म्यांमार म्यांमार प्रेसिडेंट हला तांकर हला ना हला कोन उन मिन ओंग से कोन करछंती फर्स्ट टाइम कोन हला से इंडिया विजिट रे आछंती आ इंडिया विजिट रे से कोडी आछंती से महाबोधि टेंपल बुध गया बिहार को विजिट करछंती हला। तांको के तांको वेलकम करछंती हला बिहार रो गवर्नर जी तांको वेलकम करछंती बिहार रो गवर्नर जी तांको वेलकम करछंती। एडा आपण बिहार गवर्नर के अछंती आपण कमेंट रे कहंतु एडी कोन हला एडी टॉप कोन हला बायलैटरल टॉक हबो बायलैटरल टॉक सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन को केमिति इंप्रूव करा हबो हला सेडा एडी डिस्कस हबो बुझिबले। तो एटार आंसर कोन हबो आंसर हबो हां। तापर आ गुटे जिनिस कोन हला प्राइम मिनिस्टर को से मुंबई रे से कोन हला विजिट को जिवे देन प्राइम मिनिस्टर को सहित मध्य से टॉक करिवे हला मीटिंग हबो। तो एटार आंसर कोन हला ऑप्शन ए महाबोधि टेंपल। म्यांमार प्रेसिडेंट उनमिन यूमिन ओंग arrived in Gaya, Bihar on May 30 to begin a 5-day official visit to strengthen bilateral and civilian titles। एडी कोडी अछि एडा हां बिहार रो गवर्नर एडी मेंशन हला लेफ्टिनेंट गवर्नर सियात आटा हसनैन हला एट गया एयरपोर्ट बिफोर ऑफरिंग ए प्रेयर्स एट महाबोधि टेंपल
ମହାବୋଧି ଏକତା ଧର୍ମ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ହବ। କୋଉଠି ଫୋକସିଂ ongoing cooperation and historical ties। ତାପରେ visit ମୁମ୍ବାଇ for industry interaction and visit sites। historic milestone କ'ଣ? ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଆମର ମିଆଁମାରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମିଆଁମାର ବିଷୟ ଦେଲା ହେଲା, ସେ ଆମର ବୋର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ବୋର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରି ଏପଟେ ମିଆଁମାର ଅଛି, ଏପଟେ ମିଆଁମାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ମିଆଁମାର ଅଛି ହେଲା। ମିଆଁମାର ତାର ବୋର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ହବ? ଅରୁଣିମା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅରୁଣିମା, ମନେ ରଖିବେ ଅରୁଣିମା। ଅରୁଣିମାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିରି ହେଲା ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ। ଏଟା ହେଲା ତାର 4ଟା ବୋର୍ଡରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍। କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଅଛି? ନାପିତା ଅଛି। କରେନ୍ସି କ'ଣ ହେଲା? କ୍ୟାଥ୍। ମହାବୋଧି ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଟା ବୋଧଗୟା ବିହାରରେ ଅଛି। ଏଟା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏଠି ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏଟାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ ସାଇଟରେ 2002ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଛି। ଅରିଜିନାଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ଏମ୍ପରର ଅଶୋକା। ଏଟାକୁ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? ଅଶୋକା ଆଜି ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱେର ୱାଜ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଇଡ ଖେତ ବଚାଓ ଅଭିଯାନ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ? ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଖେତ ବଚାଓ ଅଭିଯାନ। ଖେତ ବଚାଓ ଅଭିଯାନ ଏଟା କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ଜୀ। ଏଟା କୋଉଠି ସେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ରାଇଜାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଟାର କାମ କ'ଣ ହେଲା? ଖେତ ବଚାଓ ଅଭିଯାନ କ'ଣ ହବ କି? ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ହେଲା। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯିବ। ଫାର୍ମିଂକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆମର ୟୁଜ ଅଫ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସକୁ କମ୍ କରାଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ସଏଲ କଞ୍ଜରଭେସନ ହବ। ତା ସହିତ ସଏଲର ଫର୍ଟିଲିଟି ଗ୍ରୋ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ଫର୍ଟିଲିଟି। ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଖେତ ବଚାଓ ଅଭିଯାନ। ମାନେ ଖେତ ମାନେ କ'ଣ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ ତାକୁ ବଚେଇବା, ତା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଏଟା କୋଉଠି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି? ଏଟା ରାଇଜାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଦ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଲଞ୍ଚ ଦ month long national wide खेत बचाओ अभियान फ्रॉम रामसा विलेज एट राइजन मध्य प्रदेश। କ'ଣ ଅଛି? କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ କ'ଣ? କେବେଠୁ କେବେ ହବ? ଜୁନ 1 ରୁ 30 ଯାଏଁ ହବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ? ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ। ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରାଯିବ ନା ଅଧିକ କରାଯିବ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡସ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସଏଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ। ସଏଲ ଯୋଉ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହଉଛି, ଆମେ ଅଧିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଯୋଉ ସଏଲର ଡିଗ୍ରେଡେସନ କରୁଛେ ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ, ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାହଉଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି। ୱାଟର କନଜରଭେସନକୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି। ଆୱାରନେସ ଜେନେରେସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ୟୁଜ ଅଫ କାଉଣ୍ଟରଫିଟ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ହେଲା। ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଆଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ୟୁଜ କରାହଉଛି ହେଲା, ତ ଜେନେରେସନ କ'ଣ ହେଲା କି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? ଟ୍ରେନିଂ କରାହଉଛି। ଟ୍ରେନିଂ ଅନ୍ ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଲେଜର ଲେଭେଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସୋଇଂ ମେଥଡ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଲା। କେବେ ଏଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? 2015 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 20 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ମୋଟୋ କ'ଣ? ସ୍ୱସ୍ଥ ଧାରା ଖେତ ହାରା, ହେଲ୍ଦି ଆର୍ଥ, ଗ୍ରୀନ ଫାର୍ମ, provide farmers with crop wise recommendation of nutrients and fertilizers required for their farm। এটা ହେଲା ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ଥିମ୍ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ମିଲ୍କ ଡେ? ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ୱାର୍ଲଡ ମିଲ୍କ ଡେ ଏଟା କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ? ସବୁ ବର୍ଷ 1 ଜୁନରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ହେଲା। କ'ଣ? ମିଲ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁୱାର୍ଡସ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ ମିଲ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା? ଲାଇଭଲିହୁଡକୁ ସେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରେ ମିଲ୍କ, ତା ହିସାବରେ ଏ ମିଲ୍କ ଡେକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ। 1 ଜୁନରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଏହାର ଥିମ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଏହାର ଥିମ୍ ହେଲା ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଓମେନ ଫାର୍ମର୍ସ। ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଓମେନ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ
वुमेन को पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन रे सेलिब्रेट करा होची। तो एटार थीम कोन हला सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। एटार थीम हला कोन हला इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क मिल्क वर्ल्ड वाइड इन द वर्ल्ड। मोर क्वेश्चन हला इंडिया स्विच स्टेट इंडिया डैश स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क को स्टेट रे अधिक मिल्क प्रोड्यूस करा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। एटार आंसर हबो कोडियाटा मिल्क प्रोड्यूस करा जाए लार्जेस्ट एटा उत्तर प्रदेश रे प्रोड्यूस करा जाए। वर्ल्ड मीडिया सेलिब्रेटेड ओनली ऑन जून 1 टू हाईलाइट डेयरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल न्यूट्रिशन सस्टेनेबल फूड सिस्टम एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स। ठीक अछि एटा की का द्वारा एटा अनाउंस कराइछि एफएओ द्वारा अनाउंस कराइछि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन केबे अनाउंस कराला 2001 रे अनाउंस कराला। मोर क्वेश्चन ला कोन एफएओ रो हेडक्वार्टर कोड अछि हला। ठीक अछि ता सहित एटार प्रेसिडेंट की अछंती एटा कोहंतो आपण। ठीक अछि तार थीम विषय एटा लिखा हला। तापर इंडिया स्टेटस हां इंडिया रे कोन करा जाय केउडी जिस हला नेशनल नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करा जाय नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करा जाय मिल्क डे सेलिब्रेट करा जाय मिल्क डे ऑपरेशन फ्लड हला मिल्क प्रोडक्शन कोन करा ऑपरेशन फ्लड फ्लड हमरो वर्गीस कुरन को द्वारा एटा हिची एटा केबे सेलिब्रेट करा जाय एटा सेलिब्रेट करा जाय नवंबर 26 रे नवंबर 26 एवरी ईयर कोन हला इंडिया रे कोन हला मिल्क डे हिसाब रे या को हमें सेलिब्रेट करू। 26 रे मिल्क डे सेलिब्रेट मार द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्गीस कुरियन द आर्किटेक्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लो कोन को जाय एटा कोन को जाय व्हाइट रेवोल्यूशन मध्ये को जाय व्हाइट रेवोल्यूशन मध्ये को जाय रेवोल्यूशन मध्ये को जाय। या सहित हमर कोन हला 10टा इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करि चारि सरी सारसे एबे कोन हला हम लास्ट क्लास रे जो करंट अफेयर्स पढिथिले ताको हमें रिवीजन करिवा। तो प्रथम क्वेश्चन which country recently overtook India to become the world's fifth largest stock market by market capitalization हला के हला आंसर ताइवान 6 नंबर के पळा आसला 6 नंबर को इंडिया पळा आसला। नेक्स्ट क्वेश्चन Janet Jansa has recently appointed as the prime minister of which European country for a fourth term हला स्लोवेनिया रो से 4 नंबर पई से प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे नियुक्ति हेचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली द sacred Buddhist relics preserved at the historic Sanchi Stupa were sent to which country for a 10-day public exposition लाइडार आंसर हे जो मंगोलिया रो कोडी उलान बॉर्डर को निया हेछि मध्य प्रदेश रो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड साउथ कोस्ट रेलवे एससीआर जोन लोकेटेड एटा कोडी एटा 18th नंबर रेलवे जोन हेडक्वार्टर कोड अछि हेडक्वार्टर अछि विशाखापट्टनम रे आंध्र प्रदेश रो। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द सर्जिकल प्रोसेस of transplanting live cells tissue or organs from a non-human animal to human recipient answer hela xenotransplantation। next question what is the name of India's first indigenous stratospheric super pressure balloon launched in May 2026 answer hela vista। मोर क्वेश्चन ला को ऑपरेशन अंडर एटा लॉन्च कराइछि ऑपरेशन अंडर एटा लॉन्च कराइछि ता सडा एटा को जार लॉन्च कराइछि एट व्हिच प्लेस एटा लॉन्च कराइछि एटा आपण कमेंट कहंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया's डिफेंस सेक्रेटरी recently confirmed that a deal to supply BrahMos supersonic cruise missile has signed with which Southeast Asian countries एटा आंसर हला वियतनाम फर्स्ट कंट्री जाको सप्लाई कराइछि सेटा हला इंडोनेशिया वियतनाम कोन हला सेकंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच क्रिकेटर 14-year-old recorded for the most sixes in a single IPL season did वैभव सूर्यवंशी ब्रेक ड्यूरिंग आईपीएल 2026 आईपीएल 2026 रे कोन करचंती वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर रो मैक्सिमम 6 हिट करथिले ताकू से ब्रेक करचंती से रिकॉर्ड को ब्रेक करचंती एटा आंसर हला फिजिकल ताकू को जाय यूनिवर्स बॉस को जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टीम ओन द आईपीएल 2026 टाइटल सिक्योरिंग बैक टू बैक चैंपियनशिप एटा आंसर हला आपण मन जानथिबे आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर
से कोन हला ए वर्षर आईपीएल टाइटलटा से हला हला एटी आपण कहबे हला पर्पल कैप काको मिलची पर्पल कैप ऑरेंज कैप ऑरेंज कैप ता सहित प्लेयर ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच हला एमर्जिंग प्लेयर कोन हला एमर्जिंग प्लेयर ता सहित मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ऑफिशियल ग्लोबल थीम फॉर वर्ल्ड नो टोबाको डे अनाउंस्ड बाय द डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड नो टोबाको डे केबे सेलिब्रेट करला हला 31 मे रे सेलिब्रेट करा हिची हला एठारो तारो थीम टा कोन अनमास्किंग द एप्पल काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबाको एडिक्शन एटा आंसर है ऑप्शन बी या से तो कोन हला हमें इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 10टा डिस्कस करबा सहित हमें लास्ट डे रो हमें 10टा इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रो रिवीजन मध्ये कले ठीक अछि एमिति आपण पढि चलंतु करंट अफेयर्स को बार बार रिवीजन करंतु देखाबारे नेक्स्ट क्लास रे टिल देन थैंक यू हैव ए गुड डे